Myself, E.R. Laglur, Assistant Professor. I would like to talk about Indian Economy Paper 2nd, Program BA, Subject Economics, Semester 5th Semester, University Karnataka University, Dharwad. Now I would like to talk about the poverty elevation programs. ಬಡತನ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. During 1970, a number of special programs for rural poor were undertaken, of which SFDA, MFAL, DPAP, CSRE, FIREP, EPW, IRDP, RLEGP, NREP, SGRY, SGSY, NREGA. So all these programs have been taken to eradication of the poverty in India. So poverty elevation program in the year 1970, a number of special programs for rural poor were undertaken, of which the importance were Small Farmers Development Agency, SFDA, Marginal Farmers and Agriculture Laborers Development Agency, MFAL, Drought Prone Area Programs, DPAP, Crash Scheme for Rural Employment, CSRE, Pilot Intensive Rural Employment Project, Food for Work Program, EWP. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನಿಷ್ಠ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ DPAP, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಯೋಜನೆ, ಪೈಲಟ್ ತೀವ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, 6 ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ EWP. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. All these programs comprehensively covered the whole country. Through in certain parts of the country, these programs operated simultaneously for the same target groups. The major limitation of these programs was that they were reduced the mere subsidy giving programs. The programs which were not only for more comprehensive in coverage but could also make a direct assault on rural poverty. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಲೆಟರ್ ಪೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, the National Rural Employment Programs, the Rural Endless Employment Guarantee Programs, RLEGP, were conceived keeping the objectives of poverty elevation. The IRDP was initially started in 78-79 in 2,300 development blocks. As a program of total programs of total development, 6th plan, it was extended to entire country and aimed at helping the small and marginal farmers and landless laborers, artisans. So these programs were only meant for those who are a weaker section in the economic development point of view. ಸೊ ನಂತರದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂರಹಿತ
ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು RLIGP ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. IRDPಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1978-79ರಲ್ಲಿ 2300 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಭೂವಿಹೀನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು IRDP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬಡವರಿಗೆ, ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈಸಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. In this scheme, the skill endorsement as per the act was covered. Swarna Jayanti Gram Swaraj Yojana SGSY IRDP was not only for effective as poverty elevation measure, it has now been recovered and renamed as SGSY. Certain allied programs including TRISM have been merged into it. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಸಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಡತನ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ IRDP ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು SGSY ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರೈಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ SGRY ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. 100 ದಿನಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ರಹಿತ ಕೈಪಿಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು SGRYನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಹರು ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ NRY was launched in the year 1989 for the benefit of the urban poor. It was merged into the Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana in 97-98. ನಗರ ಬಡವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೆಹರು ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1989ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1997-98ರ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶಹರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ SGSY ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2006ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಹಿಡುವಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ದಿನಗಳ ಖಾತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ February 2006. The scheme aimed at to provide at least 100 days guaranteed employment in a financial year every year to one household in the rural area. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
So main objectives of these all programs of all our policies had been started on promoting rapid and balanced academic development with equality of social poverty elevation has always has been accepted, and yet we are still far from reaching the goal of fruits of development. Have not reached all sections of the society or population. All poverty elevation programs, whenever educated correctly, definitely we could reach our goal. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಡತನ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.